आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु।
कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका जहां कहीं भी आप हैं। ये समय प्रार्थना का है। आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसको मान सम्मान और धन्यवाद दे जिसके वो योग्य है। रोब्रान से के बोंद लिब्रा बहान दे के दरा लीमा मादोंद्र लोको जीरा आसो रीरा लको सरी कसे बलोशहा अलिंग्रा लावांस अलिंग्रा जमान लोगों से इंदले प्रोरोद लगे जिबरा बहान दरा ली बाबा दो कोलो शई जेके बोंद लिब्रा बहान दरा ले मामा कीजा माकीजा माकीजा माकेर बदों बदों दे किसी तरह माकीजा माकीजा ले बोला बरों कोलो दे किसी तरह लादे राधे राधे के देखे दरो कोलो दे किसी तरह मांगलो शमांगलो शई सके करके सका कोलो तरी किसी तरह माल मदी के लगे दरो बोंद दे किसी पर लबहा ले बेबे गोस आली की जहा आले के जे गे जगे गे और की जार मांगलो कोलो दे किसी तरह हरिंग दे दलो ब्रोलोन दे किसी पर लबान लगे दे की तरफ दान लगा ला दे रे गे लो ब्रस ई ब्रास बहाले मांगलो दे कोन दे की पर लबान लगे दे बदान कलांदरा ली ब्रल बकोश इन लगे दे की तरफ आंक लोन दे किसी पर लबा ली बाबा जे को लोजा ली बाबा जो को लो शहीद लगे ली बाबा जो को लो शहीद लगे ब्रोलोन दे रखबा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य है परमेश्वर, आप सारी प्रशंसा और आदर सम्मान के योग्य है परमेश्वर। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे इस उपजाऊ चर्च के ग्रोथ कैंपेन के कार्यों के प्रभावीपन के लिए। हालेलुया। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 20वां वचन। यों प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। प्रार्थना करिए हमारे भाइयों के लिए कि वो इस अवसर का पूरा लाभ ले रहे हैं। सड़कों पर, शहरों पे, अपने काम के क्षेत्र में, अपने संपर्क के क्षेत्र में आत्माओं को जीतने के लिए और उन्हें चेला बनाने के लिए। और जैसे ही वो आत्माओं की महान फसल को हमारे चर्चिस में इकट्ठा कर रहे हैं, घोषणा करें कि हमारे सारे सेल वेन्यूज और चर्च वेन्यूज आत्माओं से भर गए हैं, उमड़ गए हैं। जैसे ही सुसमाचार की ये डॉक्ट्रिन हमारे कैचमेंट एरिया में सारे मनुष्य के बनाए हुए नियमों और सीमाओं के ऊपर जाके फैल जाता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग दी ग्रो दरे के सीना लबा ले मामा दूक लहा जेके री मामांग लो जेर ले बोश आजा हाली आजा केरगे दरो ब्रोंद ले के दी लमांद ले के दरे की तरफ दा मोजाम ले के दी लमांद ले ब्रोंद ले की लमांद सकी आजा की करे कोंद ले के ब्रोंद ले के सी लबा ले बो दरग लबा ले ब्रांद ले के दी लो शान ले की दरे के तरफ दा ब्रोंद ले के सी तरफ मामा maliga zabalaka arindo lons indele grede badikela ligre de be der mando londra ba ibra labaha zika regende londra londele gezidara mando razaha zahara irele gondele gedibra lo bosha mi mamando rosa ibra labaha ze gerege rege do bosha and libra lo gondele gezidara muza balaga dara baha irele be grabaha zaha irele gebra loja azaha Andaragada, Anglagada, Delegate, Delegator Badam, London, Zebra, Migaza. Oh, ha. हमारे आत्मा जीतने के कैंपेन रिब्रोलो शहान दराबाद ओ राबाबाजे के रे बोशहा। हाँ परमेश्वर, आत्मा जीतने के कैंपेन में प्रोलिफिसिटी है प्रभु यीशु के नाम में, उपजाऊपन है प्रभु यीशु के नाम में। हम सड़कों पर, गलियों में परमेश्वर, हमारे शहर में, हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे संपर्क के क्षेत्र में आत्माएं जीत रहे प्रभु यीशु के नाम में। हमारे भाई उत्साहित है परमेश्वर,
इस अवसर का लाभ ले रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ जाकाला बांधले के प्रोलोसहा, आप परमेश्वर जैसी हम ये करते हैं, हमारे सेल वेन्यू, हमारे चर्च वेन्यू में परमेश्वर आत्माएं उमड़ रही है प्रभु यीशु के नाम में। रामामा खांदले के दरबहा लेमोसा लेमेसा कालीबा लेगे प्रोलोसे लेबो शांत लेगे प्रोलोसे लेगे दरबा ओ लागासी कलावहा। ओ परमेश्वर सुसमाचार मनुष्य के बनाए हुए सारी सीमाओं के ऊपर जाके फैल रहा है प्रभु यीशु के नाम में, हमारे शहरों में, हमारी गलियों में परमेश्वर, हमारे देश में। ओ हालेलुया रबाबा कौन से गेंदलाबा लीमा मादे रे मामा सोंगले के तरीके दर मांगलमा लांद्रले के लांद्रली की जबहा सोंगला महांदले के दरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस उपजाऊ चर्च के वर्ष में परमेश्वर ये सुसमाचार हर गली में फैल रहा है परमेश्वर, हर जगह फैल रहा है, हर जगह आत्माएं जीती जा रही है परमेश्वर। ये आत्माएं परमेश्वर हमारे चर्चेस, हमारे सेल वेन्यूज में आ रही है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना करने वाले हैं पूरे विश्व भर में मसीह भाई बहनों के लिए। और वचन लिया गया है मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 14वां वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम हमारी इस प्रार्थना के समय में जुझार रूप से आत्मा की अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे विश्व भर में सारे मसीह भाइयों के लिए, कि वो अपनी याजकीय सेवकाई को पूरा करने में प्रभावी है और मेल मिलाप की सेवकाई को जो उन्होंने प्रभु यीशु से पाई है। इसके अलावा घोषणा करे शांति की और सत्यनिष्ठा की विश्व भर के देशों के ऊपर और विशेष रूप से उस देश के ऊपर जिसमें आप रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। Ribros salamang krolon delege proloshaha le mama derege zavala ka zon delege proloshahadra la mond la mand lombro lo gosh andelege prosahandege la mama mandara laba le mamandorege le mamandoro lo gozaha le mamandoro lo sekre mazakala mandara mazege rebo shi zakra lavand delege prolon delege sidra lebre derge darbada lebre derge darbada mandrolonda derege derge Malondere Dibralaba, Lebre Darabada, Mango Zakara Handle Gabriel, the Lebrosh, Izrakas, Azike, Modongo London Gazidara, Mandolon the Gedara, Mandolon the Gedra, as ring the day, as ring the day, brave, Levando Longolos handle again, Mandralavada Regidi, Bros, Zakalagasa, Lagasakala Hazaha, Legedarabaha, Legedarabaha, Mando, Graleba, Mandombralabaha, Mandombralamahangrege, Mandralegedarabadan, Bros, Anglo, Shake, Grant, Kansro, Kansondra, Kandelegedrolaba, Madobralabaha, Handeleged, O Zaha, O Zakarah, Brulon the Legibra, Azehe, Zaha, Zakalabahan, the Legodaraba, O Zabavandi, Orobosha, O Zababalu, Zaragamandura, Azima, Mazira, Madongo, the Legazidra, O Arabaha. Aringa de Gabriel, the Gibra Mahan, the Gadarabada, Oriza Calabahazaha, Oriza Calabahazaha, the Rimulon, the Gabriel Shaha, Libra Labahasaha, O Rasa Calabaha, O Rakalabahasaha, O धन्यवाद परमेश्वर, ओ ये राज्य का यीशु समाचार परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हर जगह सुनाया जा रहा है परमेश्वर। सारे मसीह उत्साहित है परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए। हम प्रार्थना करें सारे मसीह जागे हुए परमेश्वर, वो सोए हुए नहीं है परमेश्वर। इस अंत के समय में परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार तेजी से हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हम पूरे देश में परमेश्वर शांति की घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर सत्यनिष्ठा की घोषणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें शांति का राजा बनाया परमेश्वर। हम जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर शांति की घोषणा करेंगे और हमारी शांति हमारे देश में बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर विश्व भर में सारे मसीह परमेश्वर अपनी राजकीय सेवकाई परमेश्वर अपनी याजक की सेवकाई को पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा तीसरा बिंदु है, आखिरी बिंदु, पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचाने।
प्रार्थना करिए उन परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना करिए कि वो प्रभु यीशु को अपने स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। चाहिए प्रार्थना करते रीब्रालो वो शांत लगे दरगे दरबात लोग लबा माजे केरे वो शांत ले ब्रलबांद लगे दरो वो लगे दी ब्रलबा सकिंदरा लकीजा 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 मले लकीजा मले लकीजा मले लोगों दरी ब्रलबांद ले ग्रे दरो ब्रो शहादरा मेरोंद लगे ब्रो शहाद रीत दे ब्रो लगे सीदरा हो जाका लगा हो जाका लगा हो जाका लगा दी ब्रो से ब्रो सीद लगे ब्रो लगे सीदरा मेरोंदले बोंदले की ब्रो शहाद रिंग दे ब्रो लगे सीदरा minga da baha mingra la baha zaha mingra la baha zera lera lere le gosh andri di bolonda le gezina la gadara bada moza mama ke made mader mading le gonda le gezina li grad le ge le giz do zaha zigi zeke golo do golo gosh li baba donda la ba li baba dombro londa le gebre la baha li baba do la bondri grad de ge ri grad de ge Rigrazege gege prolonda le gendra bada man zokolo bosaha man zokolo bosha man zokolo bonda le gibu londa le gibu londa le gendra le gendra bada man zege le gidi bonda la 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 ha man zege la man zegre le ge raha liguzo ligza laga galaha andle ge oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर उन सारे परिवारों के लिए, परमेश्वर दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर सुसमाचार आज ही उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आज राज्य का सुसमाचार उन्हें सुनाया जाएगा परमेश्वर। उनके हृदय खुले हुए हैं और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी उद्धार करता बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं।
उत्साह तू, उसके लिए जीवित हूँ। यीशु से उत्साह तू, उसके लिए जीवित हूँ। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 19 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है जब आप यीशु के नाम में जीते हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 17 से, जो कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु का नाम कभी असफल नहीं होता। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि हमें सारी वस्तुएं उसके नाम में अवश्य ही करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए, इसका अर्थ यह नहीं कि जब आप खाना चाहते हैं तब आप कहते हैं मैं इस भोजन को खाता हूँ यीशु के नाम में, या जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कहते हैं मैं इसे करता हूँ यीशु के नाम में। नहीं, यह हर समय की घोषणा में नहीं है। हालेलुया। इसके बजाय इसका अर्थ है कि आप सारी स्थितियों में यीशु के नाम में अपना जीवन जी रहे हैं, इस चेतना के साथ कि आप उसके लिए उसमें और सारी परिस्थितियों में उसके प्रतिनिधि के रूप में जीते हैं। हालेलुया। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आप बीमारी, रोग, दुर्बलताओं के ऊपर प्रबलता में जिएंगे। उसका नाम एक स्थान है, संपूर्ण विजय और सुरक्षा का एक स्थान। हालेलुया। यही कारण है कि नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 में सुलेमान ने कहा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, सत्यनिष्ठ उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यह पुराने नियम में था। हालेलुया। आज हम उसके नाम में भागते नहीं हैं, हम उसके नाम में जीते हैं। उसका नाम हम पर लिखा गया है। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आपको कोई डर नहीं है। हालेलुया। जब आप उसके नाम में जीते हैं तब आप परिस्थितियों, बुराई, सड़ाहट, अभाव, भ्रष्टता और इस विश्व के खतरों के ऊपर जीते हैं। पिता की महिमा के लिए आप खत्म न होने वाली शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और महानता में जीते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं विजयी रूप से परिस्थितियों, बुराई, सड़ाहट, अभाव, भ्रष्टता और इस विश्व के खतरों के ऊपर जीता हूँ, क्योंकि मैं यीशु के नाम में जीता हूँ। पिता की महिमा के लिए मैं निरंतर शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और महानता में जीता हूँ। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 17, लूका अध्याय 10 वचन 19 और यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 से लेकर 14। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 20 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 15। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 15 वचन 29 से लेकर 39 और उत्पत्ति अध्याय 50।
ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बैंड का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा। और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा महिमा, जहाँ कहीं आप है
उसकी आराधना कीजिए, तुझको उसको महिमा दीजिए। महिमा पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र हाँ तू है तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा तुझको महिमा महिमा सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर तुझको आदर सारा आदर तुझको आदर तुझको आदर सारा आदर तुझको आदर सारा आदर सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा तू योग्य है, सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर। Uraha creentra stretra तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, ओ धन्यवाद परमेश्वर। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಶಾಂತಿಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನೆಲೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಿವಿಯನ್ನು, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೃದಯವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ, ಸಹಾಯಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮಹಿಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆನಂದ ಘೋಷದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಯಾಕಾಯಿತು, ಆ ಥರ ಯಾವಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಭಾವಶಃ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆಗೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೀವಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಯಾ? ರೊಟ್ಟಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ, ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವ್ರು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಅಂಗೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಾ ಕಾಯಿಲೆ? ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು? ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ದೇವರದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ 3 ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆ 3 ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ. ಎರಡನೇದು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕಾರ್ಯ. ಮೂರನೇದು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧ. ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಯಾತ್ರೆ, ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಹೋರಾಟ. ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸೆಣಸ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇವತ್ತು ದೇವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿತು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೂ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಲಗೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಸಲ್ಲ, ನಾವೇ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಇದು ಹೋರಾಟ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಹೋರಾಟ. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. हा 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 हंस सकते हैं. हा 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 ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಯುದ್ಧ ಹೇಳಿ. ಮೆಸ್ಸಿತ್ವದ ಯುದ್ಧ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೋದವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈತಾನನು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೈತಾನನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋನಲ್ಲ ಅವನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಈ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಣಸಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತಹ ದೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೇ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 13 ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ 13 ಯುದ್ಧಗಳು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ 13 ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಹೋಗಿ ಓದಿ. ಯೆಹೋಶುವನ 13 ದೇವರಂಥ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು, ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 13 ಯುದ್ಧ ನಡೀತು, 13 ಹೋರಾಟ ನಡೀತು ಯೆಹೋಶುವಂದು. ಆದರೆ ಆತನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಶುವನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದೋಣ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಸತ್ತನು. ನೀನು ಈಗ ಎದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜಾಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರದೇ ಅದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತನ್ನು ಆತನು ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರಣ್ಯವು, ಈ ಲೆಬನೋನ್ ಪರ್ವತವು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯುಪ್ರಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯವರೆಗಿನ ಹಿತ್ತಿಯರ ದೇಶವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಹಾಸಾಗರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲನು. ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವೆನು. ದೇವರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಹಸಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು 2019ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ? ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಫಲ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೋರಾಟ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಚನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೋಶೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಿ, ಆಚೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಾಸ್ಟ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ರು ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಸ್ಟ್ರು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಪಾಸ್ಟ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ವೈಖರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇವರು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಆದಿತ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದಿತ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ? ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಪೂರ್ಣ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಡಕ್ಕಾದರೂ. 9ನೇ ವಚನ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಶಮಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತನಕ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೈಬಲ್ನ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದವಾದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋನಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲೆಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಂತ, ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥವನಲ್ಲ, ಅವನ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೆಹೆಮಿಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೆಹೆಮಿಯ 4:14 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4:14 14ನೇ ವಚನದಿಂದ
ಈ ಕತೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ದ, ನೆಹೆಮೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು. ನೆಹೆಮಿಯ ರಾಜನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಜನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಅವನ ಹತ್ರ ರಾಜನಿಂದ ಬರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೆಹೆಮಿಯ ಪುಸ್ತಕ. ನೆಹೆಮಿಯನ ಹತ್ರ ರಾಜನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರ ಇತ್ತು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಬಿದ್ದೋಗಿರುವಂತಹ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ. ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವರಿಗೆ, ಆದರೆ ರಾಜನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ, ಅನುಮತಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಭುವನ್ನ, ದೇವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಬರ್ದಿದೆಯಾ? ಇದೇ ಬರ್ದಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೂಗನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿದ್ರೆಯೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ನಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವೋ, ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವೋ, ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದ್ರ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಲ್ವೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯುದ್ಧವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದವಾಗ, ನಮಗೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದೆ. ಎದುರುಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಅರ್ಧ ಜನರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಜನರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅರ್ಧ ಜನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಬರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಂದ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ವೈಖರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ವೈಖರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಬರೀ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯುಧ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಕತ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುರಿದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಮುರಿದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೈವವಾಣಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಹಳೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಕಹಳೆ ಕೂಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೆಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇವರು ಪರಿಶ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ಗಂಟೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದಾವಾಗ ಇವರು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಆ ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೈತಾನನು, ನೀವು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ದಣದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸೈತಾನನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಕನಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು BMCದು ನೀರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ.
ಹಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೆವ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ದಾಸನ ಸಮೇತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಹೋರಾಟ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯುದ್ಧ ಹೀಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಹೀಗೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಾನು ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಲಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ. ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾವಲು ಕಾಯೋದು, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರೆ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿದೆ, ಸೈತಾನನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಚೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಯುದ್ಧ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಆ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಈ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀರಾ? 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನಾನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತೆ? ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಂತರನ, ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರನ, ಕೇವಲ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಶನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಏನಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸಹಚರರು, ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ನಾನನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾವಾಗಲೂ ಆಯುಧ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ವೀರ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಸೇನೆ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಿಕಾಂಡ 14:14
ಅಬ್ರಾಮನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನು ಸೆರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾದ 318 ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸೇನೆ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಗ್ದಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ಲು, ಆ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟ ಆದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬೇಕು, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೇಕು. ಮಸೀನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಚನ ಜೀವಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಚನ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ವಚನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಹರಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರವನ್ನು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಚನದ ದ್ವಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರಿತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾವಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂರ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ದೇವರು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೂ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಧೈರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಯುದ್ಧ, ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದು ಇವು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಕೆಲಸಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ವಾಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋಣ ಈಗ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಹೃದಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನೂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವಾರ್ಥೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನೂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವಾರ್ಥೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್.
और ये समय अब भेंट का, ऑफरिंग देने का, दशमांश देने का, अपना फाइट कि आपके पास देने के लिए हो, लड़ाई लड़ी उन चीजों के लिए। प्रेज़ अली शतीला, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद इस भेंट को लाने की बुद्धि, अनुग्रह, विश्वास देने के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार दिया है, आपके वचनों के अनुसार हम बड़ी फसल ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हम इन बेटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन चर्चेस बहुत ज़रूरी हैं। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, करीब 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं। करीब नहीं, पूरे। करीब क्या होता है? 36 तो 36 ही होता है। 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं, इनको यूज़ कीजिए। हर भाषा में है, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाएं और चर्च चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो भाषा है। उस भाषा में चर्च है, उस भाषा में रैप्सोडी है। और क्या चाहिए क्या? रैप्सोडी का ऑडियो भी कितनों को पता है? रोज आता है ना ऑडियो। भारत की 15 भाषाओं में रोज रैप्सोडी आती है और रोज ऑडियो आता है। तो ऐसा कोई भी नहीं, इन 15 के बाहर तो कोई भी नहीं है क्या? कितनों को पता है? तो आप हर एक को भेजो। चिल्ड्रन चर्च भी है, वो भी है। संडे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग, वेडनेसडे को जो होती है। इसको मिस मत कीजिए। मैंने कहा ना, कुछ दरवाजे कहाँ खुलते हैं? वेडनेसडे में। कुछ कहाँ खुलते हैं? कुछ कहाँ खुलते हैं? मंडे को। तो हर दिन अलग अलग तरह के दरवाजे खुलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपके ऊपर है कौन से दरवाजे में जाना है, उसी दिन खुलता है, बाकी दिन क्या रहता है? बंद। तो बहुत से लीडर जो उन मीटिंग को अटेंड नहीं करते, वो वहीं रहते। क्यों? क्योंकि जिन दरवाजों को खुलना चाहिए था, वो उन दरवाजों में कभी घुसे ही नहीं जो खुले थे। सो बुद्धिमान बन जाइए। PCDL सब्सक्रिप्शन, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, पास्टर क्रिस से डायरेक्ट सुनिए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। इन चीजों में पैसे लगाइए, सही है। नेटफ्लिक्स और वो घर का केबल का कनेक्शन लेके कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, छलावा है। पर इसमें क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। 200 रुपए 1 महीने। सोच के देखिए। इंटरनेट, वो पता नहीं, मुझे पता नहीं, डिश टीवी का वो जो आजकल वो देते हैं ना कनेक्शन, कितने रुपए आजकल कनेक्शन केबल का? मेरे घर में ना टीवी है ना केबल है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा टीवी स्टेशन है पर टीवी नहीं। मेरे घर में आइए। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में इतना बड़ा टीवी, मेरे घर में तो इतना सा भी टीवी नहीं। मेरे घर में आएगा, अभी आए हैं ना, पूरा घर छान लिया, टीवी नहीं मिलेगा कहीं आपको। क्यों? मैं टीवी में आता हूं, टीवी में देखूं क्या? अब मैं अपने आप को कब से देखने लगूं? प्रेज द लॉर्ड। जो टीवी देखते हैं वो टीवी के बाहर रहते हैं, जो नहीं देखते हैं वो टीवी के अंदर से बोलते हैं। तो मैं कहाँ बोलता हूँ? टीवी के। तो मेरे को टीवी की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं रखता। तो मुझे 500 रुपए, ये कितना है? 200। 500 में तो 3 महीने, 90 दिन का कनेक्शन, जिससे आत्मा क्या होगी? उठेगी। वहां पे तो 500 रुपए लगा के बिजली का बिल आएगा, 4 मूवी देखने का सर में दर्द होगा, फिर कहोगे पास्टर लग रहा है हम मरने वाले हैं। क्यों? टीवी इतना देखोगे तो ऐसे ही लगेगा। क्यों? टीवी में क्या चिल्लाएंगे? ये वायरस आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, चिड़िया पॉक्स आ गया, गैया पॉक्स आ गया, इनसे पता नहीं क्या क्या बोले। अभी नया सुना रहे गैया पॉक्स। मैंने कहा लो, अभी गैया भी मरने लगी। गैया ही बचा रही थी, अब गैया ही मर रही है। अब मुझे बचाए कौन किसको? बाकी जोक है। प्रेज द लॉर्ड। सेल सिस्टम में पार्टिसिपेट कीजिए, फाउंडेशन स्कूल देखिए, रीच आउट वर्ल्ड चल रहा है। एक लैंग्वेज को आप ट्रांसलेशन स्पॉन्सर कीजिए। 7000 लैंग्वेज हैं भारत में, हम 400 भाषा ट्रांसलेट करते हैं और हर महीने का खर्चा है 5000। तो आप एक भाषा को स्पॉन्सर कर सकते हैं हर महीने, एक परिवार की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक बिजनेस की तरह। सही है? जाके क्या कीजिए? स्पॉन्सर कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं वो कम है, तो पूरी भाषा स्पॉन्सर कर दीजिए। हम उसका पूरा खर्चा आता है 40,000, जिसमें हम 1000 कॉपी छापते हैं, 1000 कॉपी बांटते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो आप कह सकते हो हर महीने मैं एक कॉपी का ट्रांसलेट करने का, छापने का और बांटने का खर्चा उठाना चाहता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं? 40,000। जो आपका विश्वास हो उस हिसाब से हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.